ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلامت رہے. گفتگو کرنے سے پہلے چند اشعار سماعت فرمائیں. زمیں فلک مہو اختر حسین والے ہیں, زمیں فلک مہو اختر حسین والے ہیں, یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں. یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو, ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں. رگوں میں جوش لہو میں ہے اس لیے گرمی, رگوں میں جوش لہو میں ہے اس لیے گرمی, ہمارے حوصلہ پرور حسین والے ہیں. کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے, ہمارے جسموں پہ یہ سر حسین والے ہیں. مہک رہا ہے یہ گلزار کائنات ان سے, مہک رہا ہے یہ گلزار کائنات ان سے, جہان خلق کے عنبر حسین والے ہیں. فروغ حق میں فریدی نہ کیوں رہے مشغول, فروغ حق میں فریدی نہ کیوں رہے مشغول, زبان و فکر کے جوہر حسین والے ہیں, زبان و فکر کے جوہر حسین والے ہیں. رفیقان ملت اسلامیہ, اول روز سے لے کر آج تک ہم لوگوں نے اہل بیت کے فضائل و مناقب, آل رسول کی محبت اور آل رسول کی محبت کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرماتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت و برتری اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہم سبھی نے سماعت کیا. اب اہل بیت کی ایک مضبوط کڑی حضرت سیدنا آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا امام حسین کو بہت ہی زیادہ فضیلتوں برکتوں کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں بھیجا. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حسین منی وانا من الحسین, یعنی کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. معلوم کیا چلا رفیقان ملت اسلامیہ اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین سے اور حسین کو حضور سے انتہائی محبت ہے. دونوں کے درمیان کنیکشن بہت مضبوط ہے. اللہ کے رسول اور کو حسین سے اور حسین کو حضور سے بہت ہی زیادہ قربت ہے. قربت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب اللہ من احب حسینا, جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ساتھ ہی ساتھ دنیا والوں کو اللہ کے رسول پیغام دے رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے حسین سے محبت کی. یہ بھی یاد رکھنا ہے دنیا والوں, جس نے حسین سے دشمنی کی, جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے دشمنی کی, اس نے مجھ سے جنگ کی. اور جو مجھ سے جنگ کرتا ہے, جو مجھ سے لڑائی لیتا ہے, جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے, وہ سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. اور جو اللہ سے جنگ کا اعلان کرے وہ خود اپنا انجام دیکھ لے گا. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی دشمنی اور اپنی عداوت کا بدلہ لے لے. رفیقان ملت اسلامیہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے, چھوٹا بچہ کہاں ہے, وہ لایا جائے. اتنے میں حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے
آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گود میں بیٹھ کر کے عجیب طرح سے پیار و محبت کرنے لگتے ہیں۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ حسین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہے اور محبت میں آ کر کے اپنی انگلیوں کو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقائے کائنات کی داڑھی مبارک سے آقا حسین کھیلنے لگتے ہیں۔ میرے آقا نے جب امام حسین کی اس محبت کو دیکھا ہے، اس چاہت کو دیکھا ہے، فوراً ہی فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ من احب من یحبہ، جو اللہ جو حسین سے محبت کرے وہ اللہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور دنیا والے سنو سنو سنو، یاد رکھنا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر نہیں ٹھہرے بلکہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرتے ہیں اے میرے رب مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، اے میرے رب میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ اے رب رحیم یا میرے پروردگار عالم تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اور اب آقا یہاں پر کہاں ٹھہرنے والے تھے؟ وہ آقا جو ہر حال میں ہر موقع پر اپنی گنہگار امت کو یاد کر رہے ہوں، اپنی گنہگار امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، تو اس موقع پر بھی آقا کہاں گنہگار امت کو بھولنے والے تھے۔ آقا نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میری آرزو میری خواہش یہ ہے کہ تو بھی حسین سے محبت فرما، اور اے میرے رب اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو مژدۂ جنت اور مژدۂ بشارت سنا دی ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم فلاح ہونا چاہتے ہو تو میرے حسین سے محبت کرو۔ میرے آقا کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے بھیس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعویٰ تو میرا کلمہ پڑھنے کا کریں گے، جو دعویٰ تو میری محبت کا کریں گے، لیکن میرے حسین کے شان میں گستاخی کریں گے، میرے حسین کی بارگاہ میں دشمنی کریں گے، میرے حسین کی بارگاہ میں توہین آمیز کلمات اپنی زبان سے نکالیں گے۔ لہذا اے پروردگار عالم جب ایسا دور آ جائے تو اس وقت جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو میرے حسین سے دشمنی کرے تو اسے اپنا دشمن بن۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب والی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے حسین کو باغی کہا جائے گا، میرے حسین کو مملکت کا جو ہے حریص کہا جائے گا، میرے حسین کو حکومت کا لالچی کہا جائے گا۔ اس وقت میں دنیا میں جو حسین کے ماننے والے پائے جائیں گے، جو حسین سے محبت کرنے والے پائے جائیں گے، ان کے عقائد کی حفاظت کرنے والی اگر کوئی ذات ہوگی تو بریلی کی سرزمین پر پیدا ہونے والا امام احمد رضا خان ہوگا، جو لوگوں کے دلوں میں میرے حسین کی محبت کو اجاگر کر دے گا، جو لوگوں کے دلوں میں میرے حسین کی محبت کا پرچم گاڑ دے گا۔ دنیا اسے احمد رضا کہے گی۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آگے آقا میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کلی کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر کوئی دنیا میں جنتی جوان کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے حسین کو دیکھ لے، وہ میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے۔ اگر کوئی دنیا میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہے تو وہ حسین کو دیکھ لے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے اپنے نواسے حسین کو سونگھا کرتے تھے ویزان ملت اسلامیہ، اور فخر سے ارشاد فرماتے تھے مجھے اپنے اس بیٹے پہ جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ میرے بیٹے دنیا میں جو ہے جنت کے دو پھول ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اتنی فضیلتوں کے حامل شخصیت کا نام حسین ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ،
حضرت علامہ جامی رحمتاللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں سید الملائکہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ آقا تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے ایک حکم دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے ایک فریضہ دے کر بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل امین کہو کہو میرے رب نے کیا حکم دیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو لینا چاہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت داہنی ران پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی بائیں ران پر آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں صاحبزادوں میں سے کسی ایک کو آپ کے پاس رہنے دے گا اور کسی ایک کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا حبیب جسے چاہے پسند فرما لے اور جسے چاہے میرے حوالے کر دے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا یہ فرمان سنا ہے، حضرت جبریل امین نے جب اپنے رب کا اللہ تعالیٰ کا حکم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے، میرے آقا فوراً ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں حسین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں تو حسین کا غم میری بیٹی میری فاطمہ کو بھی ہوگا، حسین کے جانے کا غم میری شہزادی سید کائنات کو تکلیف ہوگی ان کے بچھڑنے سے، اور ان کے والد محترم حضرت علی کو بھی دکھ ہوگا، حضرت علی کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور ان کے برادر ان کے بھائی حضرت حسن کو بھی تکلیف ہوگا، وہ بھی روئیں گے، وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، بھائی کا بچھڑنا ان سے گوارا نہیں ہوگا، اور مجھے بھی ان کا غم ہوگا، ان کی جدائی مجھے بھی برداشت نہیں ہوگی، ان کے جانے کا غم مجھے بھی ہوگا، اور اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں تو سب سے زیادہ غم مجھے ہوگا ان کی جدائی کا۔ مجھے اپنا غم تو گوارا ہے، لیکن مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کا غم گوارا نہیں ہے، مجھے اپنی تکلیف تو گوارا ہے، مجھے اپنا دکھ تو گوارا ہے، لیکن مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچے، میری بیٹی فاطمہ کو اذیت پہنچے، میری بیٹی فاطمہ کو دکھ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل امین اللہ کے ایک اس حکم پر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ مرضی الہی سے وفات پا گئے۔ اللہ اکبر، یہ ذات ہے امام حسین کی کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان کر دیا۔ اس واقعے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کبھی بھی مولا حسین آیا کرتے تھے رفیقان ملت اسلامیہ تو میرے آقا کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا کرتے اور ان کو بوسہ دیا کرتے، ان کو چوما کرتے، ان سے محبت فرماتے اور کہتے اے دنیا والوں سنو سنو، یہ میرا حسین ہے جن پر میں نے اپنے بیٹے کو نچھاور کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، کتنا چاہتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے میرے آقا حسین سے کہ ان پر جو ہے اپنے بیٹے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو جو ہے ترجیح دی۔ کیا کہنا میرے امام حسین کا، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عید کا دن ہے، سیدہ کائنات مصلی بچھا رہی ہیں، اتنے میں دونوں صاحبزادے دوڑتے ہوئے سیدہ کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میری پیاری والدہ، اے میری والدہ، اے اماں جان، کل عید کا دن ہے، سارے بچے مدینے کے سارے بچے صحابہ کے سارے بچے عید کے دن نئے نئے کپڑے پہنیں گے،
نئے نئے لباس پہنیں گے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، کیا محبوب رب العالمین کے نواسے پرانے کپڑوں میں عید کریں گے؟ جب اس جملے کو سنا ہے سیدہ کائنات نے، ماں کی ممتا ابھر آئی، ماں کی ممتا جو ہے تڑپ گئی اور کہتی ہے اے میرے شہزادوں گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے بھی جو ہے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا، تمہارے لیے بھی کپڑے آ جائیں گے. یہ کہہ کر کے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھاتی ہیں اور اللہ کے حضور دوبارہ عرض کرتی ہیں. نماز فجر میں رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں اے مولائے کائنات، یہ تیری گنہگار بندی فاطمہ ہے، یہ تیری گنہگار بندی فاطمہ ہے جس نے اپنے صاحبزادے اپنے بیٹوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ آج تمہارے لیے بھی عید کے نئے کپڑے آئیں گے، عید کے نئے لباس آئیں گے، آپ لوگ بھی نئے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کی طرف جائیں گے. لیکن اے میرے مالک حقیقی، تو اپنی بندی سے اچھی طرح سے واقف ہے، تو ہمارے سہے رب سے بھی ہم سے قریب ہے، تو بخوبی جانتا ہے کہ میرے گھر میں تین دن کے فاقے ہو رہے ہیں، تین دن ہو جاتے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اے اللہ ایسے میں اپنے بچوں کے لیے نئے لباس کا انتظام کیسے کروں گی؟ لیکن تیری شہزادی، تیری باندی نے اللہ کی بارگاہ اپنے شہزادوں سے وعدہ کر لیا ہے. وعدہ کرنا میرا کام تھا، اب میرے وعدے کی لاج رکھنا اے اللہ تیرا کام ہے. جب یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، سیدہ کائنات نے دعا کر کے نماز سے فارغ ہوئی، مصلی سمیٹ کر کے رکھ دیا. اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، کھڑکی کھٹکھٹائی جاتی ہے. سیدہ کائنات اندر سے آواز دیتی ہیں. کون؟ باہر سے آواز آتی ہے میں اہل بیت کا درزی ہوں، کپڑے لے کر آیا ہوں. سیدہ کائنات نے وہ کپڑے لے لیے اور کپڑے لے کر کے اپنے دونوں شہزادوں کو زیب تن کیا اور جو ہے انہیں عیدگاہ روانہ کر دیا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے. پوچھا ہے میری بیٹی فاطمہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو کپڑا تم نے آج میرے دونوں بیٹوں کو پہنایا ہے یہ کپڑا کون لایا تھا؟ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کپڑا کون بھیجا تھا، کس نے بھیجا تھا؟ سیدہ کائنات نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ کپڑا کس کی طرف سے آیا تھا، وہ درزی کون تھا، کپڑا بھیجنے والا کون تھا، کپڑا لانے والا کون تھا؟ رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، تو نے جو اپنے رب کے حضور رو رو کر دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیا تھا اور فوراً ہی حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جنت چلے جاؤ اور وہاں سے 2 جنتی جوڑے لے کر کے میری باندی حضرت فاطمہ کے گھر پہنچو اور انہیں وہ کپڑے حوالے کر دو. جو کپڑے آئے تھے وہ جنت سے کپڑے اللہ نے بھیجے تھے. اللہ اکبر. امام حسین حسنین کریمین کے کپڑے آ رہے ہیں، آپ کے لباس آ رہے ہیں، جنت سے آ رہے ہیں. اسی طرح سے حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے کاشان دولت کدے پر حاضر ہیں. دونوں صاحبزادے آپس میں کشتی کر رہے ہیں، کھیل میں کشتی کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے بیٹے حسن سے کہہ رہے ہیں اے حسن حسین کو پکڑو، حسین کو پٹکو، اے حسن حسین کو پکڑو، حسین کو پکڑو. جب یہ الفاظ سیدہ کائنات نے سنا تو کہا بابا آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑو، حالانکہ دستور تو یہ ہے کہ چھوٹے سے کہا جائے بڑے کو پکڑو. لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے اے میرے والد محترم کہ آپ بڑے بیٹے حسن سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑو، چھوٹے کو پکڑو. یہ جب جملہ سے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا اے میری بیٹی فاطمہ میں بڑے سے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے کو پکڑو، اور دوسری طرف سید الملائکہ حاضر ہیں، جبریل امین حاضر ہیں جو حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑو. اللہ اکبر. یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے
इमाम हसनैन करीमैन का, जिनके लिए जन्नत से जोड़े आए, जोड़े लाने वाले सैयदुल मलाइका, जब वो कुश्ती करें, जब वो खेल खेले, तो उनके खेल में जो है सैयदुल अंबिया शामिल रहे, उनके खेल में जो है सैयदुल मलाइका शामिल हुआ करते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या मकाम और क्या मर्तबा है मेरे इमाम हुसैन का। इसी तरह से एक मर्तबा सैयदे कायनात, एक मर्तबा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राह से गुजर रहे थे, अपने सहाबा के साथ गुजर रहे थे। सहाबा और हुजूर एक गली से गुजर रहे थे। गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जैसे कि आमतौर पर बच्चे गली में खेला करते हैं, वैसे ही उस दौर में भी कुछ बच्चे गलियों में खेल रहे थे। इतने में सहाबे किराम की आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा कि सारी कायनात का आका मौला सैयदुल अंबिया बच्चों के दरमियान जाते हैं और उनमें से एक बच्चे को उठा करके उस बच्चे को बोसा देते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको अपने सीने पे चिमटा लेते हैं और बेपनाह उससे प्यार निछावर करते हैं। जब सहाबे किराम ने ये मंजर देखा है, फौरन पुकार उठे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, या रसूलुल्लाह आखिर क्या मंजर है, आखिर मामला क्या है कि इतने सारे बच्चों में से आपने फकत एक बच्चे को चुन लिया है और एक बच्चे को उठा करके आप इस कदर मोहब्बत कर रहे हैं, इस कदर प्यार कर रहे हैं, इतने मोहब्बत में आकर के उसके पेशानी को जो है बोसा दे रहे हैं। ये बच्चा कौन है, ये खुशनसीब बच्चा कौन है जिसे सैयदुल अंबिया प्यार कर रहे हैं। सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के इस सवाल पर फरमाया है, मेरे सहाबा, एक मर्तबा में गुजर रहा था, मेरे हुसैन गली में खेल रहे थे, जमीन पर मेरा हुसैन खेल रहे थे। मैंने क्या देखा कि ये बच्चा भी मेरे नवासे, मेरे बेटे हुसैन के साथ खेल रहा है, और जहां जहां मेरे बेटे, मेरे नवासा हुसैन का कदम पड़ रहा था, वो ये बच्चा जो है, ये नेक वक्त बच्चा, ये खुश वक्त बच्चा वहां की मिट्टी को उठा करके अपनी पेशानी पे लगा रहा है, अपनी आंखों से लगा रहा है। इस बच्चे की ये आदत मुझे इतनी पसंद आ गई कि फौरन ही मैंने अल्लाह की बारगाह में इस बच्चे की मगफिरत के लिए दुआ कर दी, और उस दिन से लेकर के आज तक मैंने इसे अपना दोस्त बना लिया है। मैं इससे प्यार करता हूं और कल कयामत के रोज मैं इस बच्चे की शफाअत करूंगा और इसके वालिदैन को भी जन्नत में दाखिला दिलवाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये मकाम और ये मर्तबा इमाम हुसैन का, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, जो इमाम हुसैन से अकीदत रखता है, जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने दिल को कुर्बान कर देता है, आका अलैहिस्सलाम उसे मोहब्बतों का सिला दिया करते हैं। रफीकान मिल्लत इस्लामिया, अगर आज भी हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, आज हम जो यहाँ पर बैठ करके महफिल जिक्र इमाम हुसैन सजाए हुए हैं, अल्लाह के रसूल की आंखें देख रही हैं कि शहाबपुर की नूरी जामा मस्जिद में बैठ करके मेरे मानने वाले, मुझसे मोहब्बत का दम भरने वाले लोग मेरे नवासे, मेरे बेटे हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। उम्मीद है, अल्लाह के रसूल से उम्मीद है, हमारा ईमान कामिल है कि कल बरोज़े क़यामत हम भी परचम हुसैनी तले उठाए जाएंगे और परचम हुसैनी तले हमारा भी खात्मा होगा। अल्लाह ताला हमें जब इस दुनिया से उठाएगा तो इमाम हुसैन की मोहब्बत पर उठाएगा, क्योंकि हम लोग वो खुशनसीब है, हम लोग इमाम हुसैन से सिर्फ मोहब्बत का दावा नहीं करते, सिर्फ मोहब्बत के तराने नहीं अलापते, मोहब्बत के गुण नहीं गाते, बल्कि हम तो हुसैन से वैसे मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और वाकया, मोहब्बत भरा वाकया आपकी समातों के हवाले। एक मर्तबा आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी एक हिरनी का बच्चा ले आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर हदिया, जो बतौर तोहफा पेश किया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने अपने उस सहाबी के हदिये को, तोहफे को कबूल कर लिया और उस हिरनी के बच्चे को इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन बड़े खुश हुए कि भाई आज मुझे हिरनी का बच्चा मिल गया, रसूल मेरे नाना ने मुझे हिरनी का बच्चा दिया है। मचलते हुए उस हिरनी के बच्चे के साथ खेलते हुए घर पहुंचे, उस हिरनी के बच्चे को लेकर घर पहुंचे। इमाम हुसैन ने देखा
कि बड़े भाई हिरनी के बच्चे को ले आए हैं। उन्होंने कहा कि भाईजान मुझे भी दीजिए ये बच्चा, मैं भी खेलूं। आका हसन ने कहा कि मुझे मेरे नाना ने दिया है, नाना जान ने दिया है, आप भी चले जाएं, आपको भी मिल जाएगा। अब इमाम हुसैन दौड़ते हुए मचलते हुए अपने नन्हे नन्हे कदमों से मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, नाना जान आपने बड़े भाई हसन को हिरनी का बच्चा दिया है, मुझे भी दीजिए। अब बच्चा एक ही था जो पहले ही इमाम हसन के हवाले हो चुका है, दूसरा है नहीं। और इमाम हसन बच्चा मांग रहे हैं। करीब था कि इमाम हसन हिरनी का बच्चा मांगते मांगते रो देते, आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते, आपकी आंखें बरस जाती। इतने में क्या देखते हैं दुनिया, क्या देखते हैं अहले दुनिया ने, एक हैरत मंजर देखा रफीकाने मिल्लत इस्लामिया। जंगल की तरफ से एक हिरनी अपने तेज तेज कदमों से दौड़ते हुए चली आ रही है और आने के बाद रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहला जो हिरनी का बच्चा जो आपके सहाबी ले आए हैं वो भी मेरा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने हसन को हिरनी का बच्चा दिया है वो बच्चा भी मेरा है, और ये दूसरा बच्चा मैं खुद लेकर आई हूं, आप आका हुसैन को दे दे ताकि वो रोए नहीं। अल्लाह अकबर। हिरनी इतनी मोहब्बत कर रही है इमाम हुसैन से, नबी के घर वालों से जानवर इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, जानवर भी पहचान रहे हैं कि मेरे नबी के घर वाले हैं, हैवानात भी पहचान रहे हैं मेरे नबी के घर वाले हैं, नबातात और जमादात भी पहचान रहे हैं कि मेरे आका के घर वाले हैं। ये वो घराना है जिनके सदके में कायनात सवारी गई है, ये वो घराना है जिनके सदके में चरिंद परिंद को पैदा किया गया है, ये वो घराना है जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियों को वजूद बख्शा है। अल्लाह अकबर। हर शख्स पहचान रहा है नबी के घराने वालों को, पहचान नहीं रहा है तो यजीद नहीं पहचान रहा था, अगर कोई नहीं पहचान रहा था तो यजीदी लश्कर नहीं पहचान रहा था। और आज तक यजीदी के चमचे और यजीदी के गुण गाने वाले आज तक अहले बैत की अजमत और फजीलत को नहीं पहचान सके। अपनी किस्मत पर रोए वो जो लोग इमाम हुसैन और आका के घर वालों की फजीलतों और अजमत को नहीं पहचान पाए। हम सुन्नी है, सुन्नी बरेलवी मसलक के आला हज़रत के मानने वाले, क्या बात है, जी भर करके जब तक हम तज़किरा नहीं कर लेते अहले बैत का हमारे दिल ठंडे नहीं होते। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरे आका हुसैन को अल्लाह ताला ने बेपनाह खूबियों से नवाजा था। सखावत का आलम तो यह था कि अगर कोई साइल आ जाता घर पे मांगने तो 1 लाख दिनार जो है मेरे आका हसन यूं ही निछावर कर दिया करते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल्लाब्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मेरे आका, मेरे वालिद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का आलम ये था, आपके तकवे का आलम ये था, आपका गरीबों से मोहब्बत का आलम ये था कि कोई गरीब परेशान हो जाए मेरे आका हुसैन की आंखें ये गवारा नहीं करती थी। कोई मजबूर परेशान हो जाए, कोई हालात का मारा हुआ तंगदस्त मोहताज परेशान रहे, मेरे आका हुसैन को ये बर्दाश्त नहीं था। मेरे आका हुसैन के बारे में इमाम ज़ैनुल्लाब्दीन फरमाते हैं कि अगर किसी के बारे में मालूम हो जाता कि किसी घर में खाना नहीं बना हुआ है, अगर किसी के मुतालिक मालूम हो जाता कि कोई परेशान है, किसी के घर में गल्ला नहीं है, किसी के घर में खाने का सामान मुहैया नहीं है, तो मेरे आका हुसैन गल्ला तैयार करते, खुद अपनी पुश्ते अनवर से रखा करते और अपनी पीठ पे उस गल्ले को लाद करके उस जरूरतमंद और हाजतमंद के घर पहुंचा दिया करते। इमाम हुसैन फकत करबला और इन 10 दिनों में के ही लिए नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। आपका एक लम्हा, आपकी तर्ज जिंदगी का एक वक्त जो है हमारे लिए नमूने अमल है। पूरी जिंदगी जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसान और इंसानियत की खिदमत में गुजारकर इस दुनिया फानी पे चले गए। अल्लाह अकबर। बचपन में ही आपके मुताल्लिक ये मशहूर हो चुका था कि मेरा ये बेटा करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया जाएगा, लिहाजा उसके लिए जो है
معاملات بھی طے ہونے تھے، اس کے لیے ماحول کا بھی بننا تھا، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا ناخلف بیٹا یزید بن معاویہ تخت خلافت پر بیٹھتا ہے، اور بیٹھتے ہی اس نے یہ بھانپ لیا کہ اگر مجھے پائیداری کے ساتھ حکومت کرنی ہے تو مجھے سب سے پہلے نبی کے گھر والوں امام حسین سے بیعت لینی ہوگی۔ امام حسین کی بیعت ہی میرے حکومت میں جو ہے مضبوطی پیدا کرے گی، میرے سلطنت کے کھمبوں میں، ستونوں میں جو ہے پائیداری لائے گی۔ لہذا اس نے فوراً جو ہے ولید بن عتبہ کو امام حسین کی بیعت لینے کا حکم دیا، اور یہ کہہ کر کے ایک خط جو ہے ولید بن عتبہ کے حوالے کیا کہ تم جو ہے میری طرف سے امام حسین اور آپ کے گھر والوں سے بیعت لے لو، اور اگر وہ خوشی خوشی بیعت کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے جبرن جو ہے بیعت لو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو انہیں شہید کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ولید بن عتبہ کو یہ خط ملا تو اس نے امام علی مقام امام حسین سے یزید کی بیعت کے لیے کہا تو میرے آقا حسین نے فرمایا تم مجھ سے ایسے شخص کی بیعت کے لیے کہہ رہے ہو جو اسلام میں خرافات پھیلانے کا کام انجام دے رہا ہے، جو ایسا بدبخت اور ایسا ناخلق ہے جس نے اسلام اور شریعت کی جو ہے دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی ہیں، شریعت کی راہ میں اس نے نئی نئی ایجادات نکال دی ہیں، تم ایسے شخص کی مجھ سے بیعت لینے کے لیے کہہ رہے ہو جو اتنا ناخلق ہے کہ رات رات جو ہے مستیوں میں گزار دیا کرتا ہے۔ امام آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ایسے شخص کی ہرگز ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر میں اسے بیعت کر لوں گا تو اسے موقع مل جائے گا کہ وہ اسلام میں نئے نئے طریقے جو ہے میرے نام پر ایجاد کرے۔ ہرگز ہرگز میں کسی ظالم اور جابر کی حکومت تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کے آپ گھر تشریف لائے، لیکن آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اب مجھے مدینہ رہنے نہیں دیں گے۔ آپ نے اپنے گھر والوں اور مدینہ منورہ کے بڑے اور باوقار صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ اے امام حسین، آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، آپ کے لیے وہاں پہ حالات سازگار ہوں گے، کم از کم یزید وہاں پر آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، آپ پہ سختی نہیں کر سکتا، لہذا یہ مشورہ امام حسین نے عزیزان ملت اسلامیہ قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد آپ روضہ اطہر اپنے نانا جان کی تربت نور پر تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نواسا حسین آخری بار آج آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ماننے والے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کی محبت کا دم بھرنے والے میرے لیے مدینہ میں رہنا دشوار کر دیے ہیں، اب مدینہ میں میرا رہنا مشکل ہو چکا ہے، اب مدینہ میں مجھے ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے اور آخری سلام میرا قبول کیجئے اس دعا کے ساتھ کہ میں جہاں بھی رہوں میرے پاؤں میں ورم نہ آنے پائے، صراط مستقیم پر میں قائم رہوں اور کسی بھی قیمت پہ میں کسی ظالم اور جابر کی جو ہے حکومت کو تسلیم نہ کروں۔ یہ کہہ کر کے آپ نے الوداعی سلام قبول کیا، پیش کیا۔ وہ نانا جان جو بچپن میں آپ کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے، وہ نانا جان جن کی آغوش محبت میں آپ پلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں اے نانا، میرے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے، جو سب سے بڑی میرے لیے دشواری ہے، وہ یہ ہے کہ آج آپ کا نواسا آپ کی تربت نور سے جدا ہو جائے گا، آپ کے مدینہ سے آپ کا نواسا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، ہمارا سلام قبول کیجئے۔ وہاں پر الوداعی سلام پیش کر کے آپ اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر انور پر تشریف لائے اور کہا اے میری ماں فاطمہ، آپ کا نور نظر، آپ کا لطف جگر حاضر ہے آپ کی بارگاہ۔ ظالم یزیدیوں نے مجھے مدینے میں رہنا میرا دشوار کر دیا ہے، مدینے میں اب میرا گزارا نہیں ہے۔ اے میری والدہ، مدینہ میں رہنا میرا مشکل ہو چکا ہے۔ کل
मदीना वालों ने रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि कल मक्का वालों ने रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था, और आज रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को मदीना छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐ मेरी प्यारी वालिदा, मैं हिजरत करने पर मजबूर हो चुका हूँ। मेरी वालिदा मुझे इजाजत दीजिए और दुआ कीजिए अपने बेटे के लिए, अपने लखते जिगर के लिए कि अल्लाह ताला मुझे सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे। ये कह करके आप मदीना से मक्का मुकर्रमा की तरफ निकल गए। मक्का मुकर्रमा पहुंचे, बहुत मुख्तसर के साथ समेटने की कोशिश कर रहा हूं। मक्का मुकर्रमा पहुंचे, मक्का मुकर्रमा पहुंच करके यजीद ने वहां पर भी खत भेजा कि आपसे बैत ली जाए, और मक्का मुकर्रमा पहुंच करके मेरे आका हुसैन हर चीज से दस्तबरदार होकर के तन्हाई इख्तियार कर ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियादत में मशगूल हो गए। जब कूफा और बसरा वालों को मालूम हुआ कि आका हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, यजीद की बैत को ठुकरा दिया है, तो कूफा और बसरा के लोग मकानों में जमा होने लगे और जमा होकर के इमाम हुसैन की फजीलत और आपकी बरतरी पर 16 बार तकरीरें करना शुरू होकर दिए, और उस तकरीरों में ये कहना शुरू हुए कि इमाम हुसैन के रहते हुए हमारे ऊपर ये जायज नहीं है, हमारे लिए दुरुस्त नहीं है कि हम किसी नाखल पर जालिम जाबिर की जो है हुकूमत तस्लीम कर दे। नवासे रसूल मौजूद है तो हम यजीद की बैत कैसे कर सकते हैं, लिहाजा इमाम हुसैन को बुलाया जाए, हम सब इमाम हुसैन की बैत करेंगे। इमाम हुसैन की बारगाह में खुतूत पर खुतूत लिखे जाने लगे, सैकड़ों खुतूत कूफा और बसरा से इमाम हुसैन की तरफ रवाना हो गए। इमाम हुसैन ने जब उन खुतूत को पढ़ा, उन खुतूत को मुलाहजा किया, तो मक्का के बड़े बड़े रऊसा से, बड़े बड़े सरदारों से मशवरा किया। मशवरे में यह तय हुआ कि ऐ इमाम हुसैन, कूफा और बसरा वालों की मोहब्बत आजमाई हुई है, इन्हीं लोगों ने आपके वालिद मोहतरम को भी धोखा दिया था, करीब है कि ये आपको भी धोखा देंगे, ये आपको भी आजमाइश में मुब्तला कर देंगे, आप न जाएं। लेकिन इमाम हुसैन की तरफ जो आखिरी खत आया था रफीकान मिल्लत इस्लामिया, कूफा और बसरा वालों ने उस खत में लिखा था कि ऐ इमाम हुसैन, आप अगर हमारी तरफ नहीं आते तो हम कल कयामत के रोज जब हमसे सवाल होगा कि तुमने यजीद जैसे बदबख्त की हुकूमत को कैसे तस्लीम कर लिया था, तो हम रसूल कायनात और खुदा के हुजूर ये अर्ज कर देंगे कि हमने आपके नवासे को खत भेजा था, हमने आपके नवासे की बैत के लिए बात रखी थी, लेकिन वो हमारे पास नहीं आए। अगर आप हमारे पास नहीं आते हैं तो हम कल बरोज़े कयामत अल्लाह और उसके रसूल के हुजूर आपको शिकायत करेंगे। ये जज्बाती तहरीर मेरे हुसैन की बारगाह तक पहुंची। जब इमाम हुसैन इस तहरीर को पढ़ा तो आपस में मशवरा हुआ। मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको मशवरा दिया कि ऐ इमाम हुसैन, आप न जाए, मुझे इन कूफा और बसरा वालों पर एतमाद नहीं है। हाँ, अगर जाना ही है तो कम से कम एक मशवरा आप ये मान लें कि सबसे पहले आप किसी वफद को भेजें, आप अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को जो है बसरा रवाना करें, कूफा रवाना करें, वो वहां जाकर के वहां के हालात का जायजा ले लें, फिर जैसी खबर करें उसके बाद आप आगे का कदम बढ़ाइएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर। ये कह करके मोहम्मद बिन हनफिया ने अपना मशवरा पेश किया। मेरे इमाम हुसैन ने आपका मशवरा कबूल किया, लिहाजा आपने अपने भाई इमाम मुस्लिम को कूफा रवाना किया। इमाम मुस्लिम कूफा पहुंचे तो आपकी बहुत ही ज्यादा आओ भगत की गई, आपका जोरदार इस्तकबाल किया। रिवायतों के मुताबिक एक दिन में जो है 30 या 35 हजार के करीब कूफा वालों ने आपके हाथ पर इमाम हुसैन की बैत की। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कूफा वालों की ये मोहब्बत का आलम देखा, ये जज्बात देखे, तो समझ गए कि लगता है कूफा वाले अपनी पिछली गद्दारी और अपनी पिछली बेईमानियों का भुगतान करना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ फौरन एक काफिल रवाना कर दिया कि ऐ मेरे इमाम है, मेरे भाई इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ लाएं, यहाँ माहौल बहुत साजगार है,
यहाँ जौक दर जौक हजारों हजार लोग जो है इस आस में बैठे हैं कि इमाम हुसैन आए तो हम उनके हाथ पर बैत कर ले। तकरीबन 30-35 हजार से ज्यादा लोग मेरे हाथ पर आपके लिए बैत कर चुके हैं। इमाम हुसैन की तरफ कासिद रवाना किया। अब जैसे ही यजीद के चमचे, हर दौर में चमचे होते हैं, आज भी चमचे हैं जो अपने ही कौम की जो है चमचागिरी जाकर के पुलिस थाना और पुलिस स्टेशनों में करते हैं, अपने ही कौम की चमचागिरी जाकर के हमारे दुश्मनों से करते हैं। उस दौर में भी यजीदी चमचे मौजूद थे। उन्होंने फौरन जो है यजीद को खत लिखा कि कूफा के हालात बिगड़ गए हैं, कूफा में इमाम मुस्लिम बिन अकील तशरीफ लाए हुए हैं जो इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं अपने हाथ पर, लिहाजा अगर इनको रोका न गया तो तुम्हारे हाथ से हुकूमत निकल जाएगी, कूफा की भी गवर्नरी जाएगी और तुम्हारी हुकूमत भी चली जाएगी मुल्क शाम की। यजीद ने जब उस खत को पढ़ा है, आग बगौला हो गया, सख्त परेशान हुआ, उसे अपनी हुकूमत डूबती हुई नजर आई। उसने फौरन जो है रफीकान मिल्लत इस्लामिया अपने मुशीरकारों को, अपने चमचों को जो है जमा किया और उनके सामने मशवरा किया कि ऐसा कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिनसे इमाम मुस्लिम और जो है इमाम हुसैन की बैत करने वालों को रोका जा सके। फौरन जो है मशवरा दिया गया कि इब्ने ज़ियाद को जो है भेजा जाए। इब्ने ज़ियाद ऐसा शख्स है जो बहुत ही जालिम है, बहुत ही बेरहम इंसान है, वो किसी के ऊपर रहम नहीं खाता। वही एक शख्स है जो नबी के घराने वालों से निमट सकता है। तुम उसको जो है कूफा और बसरा का हाकिम मुंतखब कर दो तो वो चला जाएगा। लिहाजा इमाम यजीद ने जो है इब्ने ज़ियाद को बुलाया और उसे कहा कि तुम अगर इमाम हुसैन को रोक देते, उनके घर वालों को मेरी बैत पर मजबूर कर देते हो, मेरी बैत करा लोगे तो मैं तुमको कूफा का हाकिम गवर्नर मुंतखब कर दूंगा। लिहाजा इसको गवर्नर बना करके कूफा भेजा गया। अब ये शख्स नशे और हुकूमत की लालच में इतराता हुआ कूफा पहुंचा। इधर जो है कूफा और बसरा के लोग इस इंतजार में थे कि इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। जब ये कूफा में हाजिर हुआ है तो इसने अपने सर पे जो है पर्दा डाल लिया और हिजाबी लिबास पहन लिया। गवर्नर हाउस के नीचे जो है पूरे कूफा के लोग जमा थे, हजारों हजार का लश्कर जो है, हजारों हजार लोग कूफा के गवर्नर हाउस के नीचे जो है इंतजार कर रहे थे इमाम हुसैन का। जब दूर से देखा कि काफिला आ रहा है और हिजाबी लिबास में है तो वो समझ गए लगता है इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। तो जैसे ही ये इब्ने ज़ियाद उनके दरमियान घुसा है, फौरन ही या इब्ने रसूलुल्लाह के नारे लगने लगे। फौरन इमाम हुसैन की फजीलतों और आपकी बरतरी के जो है नारे फिजा में बुलंद हुए। जब इसने इमाम हुसैन का इस कदर चर्चा और आपसे इस कदर मोहब्बत का अंदाज देखा है कूफा वालों का, तो फौरन आग बगौला हो गया, गुस्से से तिलमिला उठा और अपने चेहरे से निकाब को हटाकर कहता है, ऐ कूफा वालों, मैं इब्ने ज़ियाद हूं, मैं हुसैन बिन मोहम्मद नहीं, मैं हुसैन नहीं हूं, मैं इब्ने ज़ियाद हूं और मैं कूफा का गवर्नर हाकिम बनाकर भेजा गया। और मेरा हुक्म है कि अगर किसी ने भी इमाम हुसैन की तायद की तो उसे और उसके घर वालों को जला दिया जाएगा, उसे और उसके घर वालों को खत्म कर दिया जाएगा, उसे और उसके घर वालों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये कह करके वो गवर्नर हाउस के अंदर गया। इधर इमाम मुस्लिम बिन अकील हजरत हानी के घर पे तशरीफ फरमा थे। मुख्तसर तौर पे ये कि इब्ने ज़ियाद को मालूम हुआ कि इमाम मुस्लिम हानी के घर हैं, तो उसने जो है इमाम हानी हजरत हानी को बुलवा करके उनसे पूछा। उन्होंने पहले तो इनकार किया, लेकिन एक जासूस ने खबर दे दी थी यहां पर भी कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील हानी के घर पे ठहरे हुए हैं, हानी के घर पे कयाम कर रहे हैं। जब उसने वहां पर यह खबर दी तो इब्ने ज़ियाद ने हजरत हानी को कत्ल कर दिया, हजरत हानी को शहीद कर दिया। जब हजरत हानी की शहादत इमाम मुस्लिम को मिली, फौरन ही घर से बाहर निकल आए और अपनी तलवार जो है न्याम से बाहर निकाल करके गवर्नर हाउस के नीचे जो है खड़े हो गए। आपके बुलाने पर
हजारों हजार जो है कूफा वाले, हजारों हजार बसरा के लोगों ने आपके साथ जो है मुसले होकर के, तलवारें लेकर के, हथियार लेकर के आपके साथ जो है गवर्नर हाउस के सामने जमा हो गए। इमाम मुस्लिम ने इब्ने ज़ियाद को ललकारा कि बाहर निकल और आकर के मुझसे मुकाबला कर। इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस के छत पर आया और उसने फौरन बसरा वालों को, कूफा वालों को यह धमकी दी कि अगर तुम में से जिसने भी इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया, याद रखना तुम्हारी माए, तुम्हारे बच्चे तुम पर रोएंगे, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे घर वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। गवर्नर हाउस में उस वक्त कूफा के जो बड़े बड़े सरदार थे उन्हें मजबूर किया कि तुम जाकर के कहो कि जो है इमाम मुस्लिम का साथ न दे तुम्हारे घर वाले, अगर साथ देंगे तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर कत्ल कर दूंगा। बड़े बड़े सरदार डर गए इब्ने ज़ियाद की इस धमकी पर। छत पर आकर के उन्होंने भी जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने के लिए कह दिया। देखते ही देखते अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कूफा वाले जो हजारों हजार की तादाद में इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत कर चुके थे, आपके साथ मौजूद थे, भीड़ छटना शुरू हो गई। इसी आलम में नमाज मगरिब का वक्त हो जाता है। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पर तशरीफ ले जाते हैं। जब आप नमाज मगरिब पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पर तशरीफ ले गए, उस वक्त 500 लोगों का मजमा जो है आपके पीछे नमाज पढ़ रहा था, और जब आपने नमाज मुकम्मल की, ये 500 का मजमा भी जो है पीछे से भाग गया। कूफा वालों ने आपके साथ गद्दारी की, हुआ वही जिसका डर था, जिसका खौफ था। अहले कूफा ने आपके साथ गद्दारी की। अब इमाम मुस्लिम सख्त हैरान हुए, परेशान हुए कि मैंने अपने भाई हुसैन को जो है खत लिख दिया है, कासिद भेज दिया है, कासिद पहुंच गया होगा, मेरा भाई कूफा के लिए रवाना हो गया होगा। मेरे खत पर हाय मुझसे क्या हो गया, मैंने कूफा वालों की गद्दारियों को समझ न सका, मैंने कूफा वालों की बेईमानियों से मैं वाकिफ न हो सका, मैंने जल्दबाजी से काम ले लिया, अल्लाह मेरे भाई का हाफिज और नासिर हो। ये कह करके आप मस्जिद से बाहर निकले हैं, इतने में जो है इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने आप पर हमला कर दिया। आप इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है बहुत ही बर्कबारी के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। देखते ही देखते आपने दर्जनों सिपाही इब्ने ज़ियाद के जो है मौत के घाट उतार दिए। जिस तरफ इमाम मुस्लिम बिन अकील मुड़ जाते थे, वहां पर जो इब्ने ज़ियाद के सिपाही जो है कि लाशें बिछ जाया करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इमाम मुस्लिम थक गए, थक कर चूर हो गए, तो वो कूफा की गलियों में चले गए और कूफा की एक तंग गली में जाकर के एक घर के पास आराम करने लगे। वो घर तुवा नामी औरत का था। जब उसने देखा कि घर पे एक जख्मी पड़ा हुआ शख्स है, तो उसने पूछा आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा उस औरत से, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं इमाम हुसैन का भाई हूँ। ये मुहिब्बा अहले बैत थी, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। फौरन ही तुवा ने जो है, उस औरत ने इमाम मुस्लिम को अपने घर में लिया और घर में लेकर जाकर के उनको गुस्ल कराया। गुस्ल कराने के बाद उनके खाने का इंतजाम कराया और उनके लिए बिस्तर लगा करके उन्हें आराम फरमा दिया। इधर तुवा का लड़का जो है रात को घर आता है। औरत चूंकि मुहिब्बे अहले बैत थी, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादमा और कनीज थी। उसने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, आज तो हमारा मुकद्दर चमक उठा है, आज तो हमारा मुकद्दर औजे सुरैया पर है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पर बड़ा करम हो गया है कि उसने अपने चमन के एक फूल को हमारे घर मेहमानी के शरफ के लिए भेज दिया है, हमें मेजबानी का शरफ हासिल हो गया है। उसने कहा, माँ कौन आया है? तो वह औरत ने कहा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में रौनक अफरोज है। जैसे ही उस बदबख्त ने सुना है, इस नेक औरत के बदबख्त लड़के ने सुना तो दिल ही दिल में मचल गया, है इमाम मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में है, जिनके मुतालिक इतने बड़े बड़े इनाम का ऐलान इब्ने ज़ियाद ने कर रखा है। रात भर वो बिस्तर पे जो है इसने इस ख्याल से मुसर्रतों और शादमानियों में
जो रात काटी उसने कि सुबह को मैं इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचूंगा और इब्ने ज़ियाद को जो है मुस्लिम बिन अकील के अपने घर में मौजूद होने की खबर दूंगा। और इधर माँ जो है रात इस हाल में गुजार रही है कि है क्या वक्त होगा जब आखिरत की मंजिल होगी, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी होगी, तो मैं अर्ज करूंगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कूफा वाले मुस्लिम बिन अकील पर जुल्म कर रहे थे, जब कूफा वाले मुस्लिम बिन अकील को सता रहे थे, जब कूफा वाले मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करने के साजिशें रच रहे थे, आप पे तलवारें चला रहे थे, उस वक्त आपकी इस खादमा ने आपके बेटे मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी थी। माँ इतनी नेक वक्त है, माँ इतनी खुश वक्त है, हुजूर की इस कदर मोहब्बत रखने वाली, मोहब्बत करने वाली है। बेटा इतना कम वक्त है कि रात को जो है अपने लिए जहन्नम का ईंधन तैयार कर रहा है, माँ जन्नत का ईंधन तैयार कर रही है, जन्नत के फूल अपने लिए तैयार कर रही है, बेटा जो है जहन्नम की तैयारी कर रहा है। सुबह होते ही उस कम वक्त लड़के ने इब्ने ज़ियाद की बारगाह, इब्ने ज़ियाद के दरबार में हाजिरी दी। हाजिर होकर के रफीकाने मिल्लत इस्लाम यहाँ अर्ज की इमाम इब्ने ज़ियाद से कि मेरे घर पे जो है इमाम मुस्लिम आराम फरमा है। जब उसने ये खबर दी, फौरन ही इब्ने ज़ियाद ने बड़ी तादाद में तुवा औरत के घर पे अपनी फौजी दस्ते भेजे। इमाम मुस्लिम सिपाहियों को मालूम था कि बाहर से मुकाबला नहीं किया जा सकता, पहले मुकाबला करके देख चुके थे कि बाहर निकले तो खैर नहीं है, लिहाजा ये घर के छत पे चढ़ गए और ऊपर से ही जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील को पुकारने लगे, इमाम मुस्लिम बिन अकील को आवाज देने लगे। जब तुआ औरत ने देखा है कि मेरे घर की छत पे इब्ने ज़ियाद के सिपाही चढ़ाए हैं, तो फौरन इमाम मुस्लिम बिन अकील के कदमों में गिर गई, कहा अल्लाह मेरे बेटे को गारत करे, मैं नहीं जानती थी कि वो इब्ने ज़ियाद का पालतू है, वो इब्ने ज़ियाद को जाकर के खबर कर देगा। ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतने में यजीदी फौजियों ने, इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने रफीकाने मिल्लत इस्लामिया छत से जो है पत्थरों की बारिश कर दी। इमाम मुस्लिम बिन अकील पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। यही तक नहीं ठहरे, आग के गोले जो है इमाम मुस्लिम के सरे मुबारक पर फेंक रहे हैं। इमाम मुस्लिम जब हर तरह से टूट गए, जख्म के शिकार हो गए, तो आप घर से बाहर तशरीफ ले आए और इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने हर तरफ से आप पर वार करके आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब कूफा आए थे तो अकेले नहीं आए थे, आपके साथ आपके दो नन्हे शहजादे भी थे जो काजी शरीह के घर पे आराम फरमा थे। जब काजी शरीह ने देखा, आपको मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए हैं, तो आपने शफकत के साथ उन बच्चों पर चमने जहरा के फूलों पर हाथ फेरा तो बच्चे तड़प गए। कहा है काजी शरीह, तुम्हारे हाथ फेरने से ऐसे महसूस हो रहा है कि हमारा बाप शहीद कर दिया गया है। तुम तो यतीमों की तरह, जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है, तुम तो वैसे हाथ फेर रहे हो, क्या मेरे बाबा शहीद कर दिए गए हैं? इमाम मुस्लिम ने कहा हाँ, तुम्हारे बाबा शहीद कर दिए गए हैं। जैसे ही बाबा के मुतालिक दोनों बच्चों को खबर होती है रफीकाने मिल्लत इस्लामिया, दोनों बच्चे आपस में गले मिलकर फूट कर रोने लगते हैं। बाबा की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, रोते चले जा रहे हैं। काजी शरीह ने अपने बेटे असद से कहा, ऐ मेरे बेटे, कल जो है इराक से जो है काफिला मदीने मुनव्वरा की तरफ जाने वाला है, मक्का मुकर्रमा की तरफ जाने वाला है, तुम इनको जो है उस काफिले के हवाले कर दो। ज़ादे राह तैयार किया, बच्चों के हवाले किया और अपने बेटे असद से कहा, तुम जाकर के अब इन दोनों शहजादों को, इन दोनों जन्नत के फूलों को उस काफिले के हवाले कर दो, ताकि ये सही सलामत जो है अपने नाना के शहर मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएं, अपने घर वालों के पास पहुंच जाएं। रफीकाने मिल्लत इस्लामिया काजी शरीह का बेटा असद जो है हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों को लेकर के निकला, रास्ते में पहुंचा, काफिला
काफिला इत्तेफाक से दूर जा निकला था, काफिले की गर्द दिख रही थी। असद ने दोनों बेटों से कहा, दोनों शहजादों से कहा, ऐ शहजादों, वो दूर देखो काफिले की गर्द दिख रही है, दौड़ते हुए जाओ और काफिले में शरीक हो जाओ। दोनों नन्हे नन्हे कदमों से रफीकाने मिल्लत इस्लामिया दौड़ रहे हैं। हाय अजब इत्तेफाक, हाय किस्मत, अजब खेल खेल रही है आज इन दोनों शहजादों के साथ। इधर बाप शहीद कर दिया गया है, इधर तन्हाई के साथ जो है बाप की शहादत का सदमा लिए हुए काफिले का पीछा कर रहे हैं, काफिले की गर्द का पीछा कर रहे हैं। लेकिन हाय रे किस्मत, काफिला दूर जा चुका है। दोनों शहजादे रास्ता भटक गए और रात भर जो है उसी कूफा के जंगलों में गर्दिश करते करते सुबह को फिर उसी वक्त आ गए जहां से सफर शुरू किया था। देखा कि सामने कूफा की बस्तियां दिख रही हैं। फौरन ही एक झाड़ में, एक दरख्त के आड़ में छुप गए और दोनों बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे हैं, तड़प तड़प कर रो रहे हैं। कलेजा बाहर आ रहा है दोनों बच्चों का। कभी बड़ा भाई छोटे भाई को थाम रहा है, कभी छोटा भाई बड़े भाई को थाम रहा है। इतने में एक बादी आती है, एक गुलाम आती है। उसने जब इन दोनों नन्हे बच्चों को देखा है तो इन बच्चों से पूछा, हाय तुम कौन हो, तुम इस कदर क्यों रो रहे हो? दोनों बच्चों ने कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम चमने जहरा के फूल हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने वाले हैं। उस गुलाम, उस खादमा ने कहा, रो न रो नहीं, मैं जिसकी गुलाम हूँ, मैं जिसकी खादमा हूँ, मेरी आका मेरी बीवी जो है वो बहुत ही नेकबख्त खातून है, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है, अहले बैत का दम भरने वाली है, अहले बैत की अकीदत से अपने दिल को सजाने वाली है। तुम मेरे साथ मेरी आका मेरी जो है मालिका के घर तशरीफ ले चलो। लिहाजा वो औरत उन दोनों बच्चों को, इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को अपने घर लेकर जाती है और अपनी मालिका से कहती है, ये दोनों बच्चे इमाम मुस्लिम के हैं, ये दोनों बच्चे जो है जख्म से चूर हैं, इनके पांव में छाले पड़ चुके हैं, लिहाजा जो है इन्हें आप संभाल लीजिए। जब उस औरत को मालूम हुआ कि ये दोनों बच्चे चमने जहरा के फूल हैं, फौरन ही प्यार मोहब्बत के साथ नहलाया धुलाया, उनके लिए बिस्तर तैयार किया, खाने तैयार किए, बड़ी ही मोहब्बत और प्यार के साथ उनके सरों पर शफकत भरे हाथ फेरे और उन्हें जो है खूब मोहब्बत और प्यार करती रही। रात भर जो है उन पर अकीदतों के फूल निछावर करती रही। रात का हिस्सा हुआ जब आधी रात हुई, रफीकाने मिल्लत इस्लामिया, दोनों बच्चे दिन भर के थके हादे थे, दिन भर के थके मादे थे, जख्म से चूर थे, पांव में छाले पड़े हुए थे। दोनों बच्चे आराम से सो गए, फौरन नींद आ गई। रात को उस औरत का शौहर जो है हारित घर में आता है और तिलमिला उठता है, गुस्से की आलम में है। अपनी उसकी औरत ने कहा, हाय अजब, क्या है, क्यों इतने गुस्से में हो, क्यों इतने फनकार रहे हो? हारित ने कहा कि दिन भर जो है मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को मैं तलाश रहा हूं, दिन भर हो गया, पूरा दिन जो है मैंने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को जो है तलाशा है। मेरा जो है घोड़ा भी उनको तलाश करते करते मर गया, फौत हो गया, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बच्चे कहीं नजर नहीं आए। मैं सोच रहा हूं कि अगर मुस्लिम बिन अकील के बच्चे मुझे मिल जाएं तो मैं उसे जो है इब्ने ज़ियाद के हवाले करके ढेर सारा इनाम इकराम हासिल कर लूं। वो औरत कहती है अपने शौहर हारिस से, हाय अजब, हाय तेरी बर्बादी, तुम चमने जहरा के फूल का सौदा करना चाहते हो, तुम उनकी शहादत पे, तुम उनकी जो है जान पे अपनी मालो दौलत का महल तामीर करना चाहते हो। क्या मुंह दिखाओगे कल तुम बरोज़े महशर? क्या तुम मुंह लेकर जाओगे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? लेकिन वो दुनिया के लालच में इतना मस्त मगन हो गया था रफीकाने मिल्लत इस्लामिया कि उसे कुछ भी न सूझती थी। वो खाना खा करके सो गया। रात की तारीकी हुई, इमाम मुस्लिम बिन अकील के बड़े शहजादे मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में जो है रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत फातिमा है, हजरत इमाम हसन है, हजरत उनके बाबा हजरत इमाम मुस्लिम है। दोनों सब लोग जो है जन्नत में टहल रहे हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं रफीकाने मिल्लत इस्लामिया। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मुस्लिम बिन अकील से कह रहे हैं, तुम तो आ गए हो, अपने बच्चों को कहाँ छोड़ आए हो? हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, या रसूलुल्लाह अन करीब वो भी आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं।
ہیں. اتنے میں حضرت محمد کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, حضرت اون و محمد کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. دونوں بھائی جو ہے آپس میں اپنے خواب کو بیان کر رہے ہیں. دونوں بھائی نے ایک ہی خواب دیکھا ہے, بلک بلک کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لگتا ہے بھائی جان ہماری بھی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے, اور روتے چلے جا رہے ہیں, بہت بلند آواز میں رو رہے ہیں. اتنے میں حارث کم بخت کی آنکھ کھل جاتی ہے, اور اس نے جب بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے تو اپنی عورت سے کہتا ہے یہ بچوں کی رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کی عورت کہتی ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے, کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ ہر چند کی اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو باتوں کو ٹالنے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح سے